तो आमे माने पूर्व वीडियो रे देखिथिले उपनिवेशवाद संपर्क रे वर्तमान आमे माने आलोचना करिबा महात्मा गांधी एवं तांकर स्वाधीनता संग्राम संपर्क रे। तो ता पूर्व अनेक गुड़े जिनस रही जहाँकि सर्ट टाइप क्वेश्चन तो मानकर आसी जाऊँगी। प्रथम है जातीय कांग्रेस केबे प्रतिष्ठा होता ना 1985 मसीह प्रतिष्ठा होता। एथर सभापति थिले ए.ओ. नहीं प्रतिष्ठाता थिले ए.ओ. आलान ऑक्टावियन ह्यूम थिले एवं सभापति थिले उमेश चंद्र बनर्जी। तापरे तमनकर प्रश्न आसीथिला ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस केबे प्रतिष्ठा होता ना 1843 मसीह ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रतिष्ठा होता एवं आलान ऑक्टावियन ह्यूम आईसीएस ऑफिसर जे एथर प्रतिष्ठाता थिले। ता सह तमनकर प्रथम अधिवेशन होता क्योंठारे ना बॉम्बे ठारे 1885 मसीहा 28-29-30 तारीख रे गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय ठारे एथर सभापतित्व करथिले दादा भाई नारोजी ने तत्वावधान प्रस्ताव रे यही ना रखाइला एवं एथर सभापति थिले उमेश चंद्र बनर्जी प्रथम सभापति जे कि समग्र भारतीय विभिन्न 22 जन प्रतिनिधि आसीथिले एठिकु एवं द्वितीय अधिवेशन होता कलिकता ठारे जहाँकि 1886 मसीह एथिरे सभापतित्व करथिले दादा भाई नारोजी एवं तृतीय होता मांद्राज ठारे एवं एथिरे सभापति थिले बदरुद्दीन त्याजी। दुई भाग रे दुईटी पंथी थिले गोटे है नरमपंथी गोटे है चरमपंथी 1885 1905 पर्यंत नरमपंथी एवं 1906 रु 1918 पर्यंत चरमपंथी थिले। बंग विभाजन केबे होता ना 1905 रे। ए समय रे वाइस रॉय किए थिले ना लॉर्ड कर्जन थिले। तापरे जेते बेले आसुची जे स्वराज कथा सेते बेले आमे माने लिखबा बाल गंगाधर तिलक। तापरे बाल गंगाधर तिलकर दुई गोटी पत्रिका है केसरी एवं मरहट्टा। तांको सुदूर मांडोर जेल रे मांडेले जेल रे 1908 रे पठे दिया जाइतिला। तापरे सला मल्ले मिंटो संस्कार केबे होता ना 1909 मसीह मल्ले मिंटो संस्कार होइतिला। तापरे सला स्वदेशी आंदोलन अर्थात निज देश द्रव्य को व्यवहार करिबा एवं विदेशी द्रव्य को वर्जन करिबा। तापरे आसिला प्रफुल्ल चंद्र राय विख्यात बेंगाल केमिकल प्रतिष्ठा करथिले एवं वंदे मातरम किए लिखिथिले ना बंकिम चंद्र चटर्जी। तिलक मतरे स्वदेशी विदेशी द्रव्य वर्जन आंदोलन मौलिक लक्ष्य थिला स्वराज हासिल। से कौन कहते ना स्वराज होछि मोर जन्मगत अधिकार मु ताहाको हासिल करबी ही करबी। किए कहिथिले ना तिलक कहिथिले। तापरे आसिला महात्मा गांधी अभ्युदय जे कि 1769 रे पोरबंदर ठारे जन्मग्रहण करथिले। पिता थिले काबा गांधी बा करमचंद गांधी माता थिले पुतुली बाई एवं तांकर पूरा ना थिला मोहनदास करमचंद गांधी एवं माता जने धर्मपरायण थिले। तापरे से बारिस्टरी पढ़िबा पई बिलात को जाइथिले एवं 1915 मसीह प्रत्यावर्तन करथिले। तांकर गुरु थिले राजनीतिक गुरु थिले गोपाल कृष्ण गोखले एवं से रवींद्रनाथ सांकीनीति को जाई कविंकर द्वारा विशेष भाव प्रभावित होते एवं अहमदाबाद सम्रावती नदी कूल सत्याग्रह आश्रम प्रतिष्ठा करथिले। किए ना महात्मा गांधी प्रतिष्ठा करथिले। तो प्रथम आंदोलन थिला सत्याग्रह 1917 मसीहा चंपारण आंदोलन। तापर वर्षला खेड़ा आंदोलन। तापरवर्ती समय आसिला अहमदाबाद आंदोलन। अहमदाबाद रे लुगा कारखाना जो होता वेतन वृद्धि पाई। तो यही प्रथम चंपारण आंदोलन रे अनुगामी थिले राजेंद्र प्रसाद एवं खेड़ा आंदोलन रे सरदार वल्लभ भाई पटेल अनुगामी हो जाइथिले।
ତାପରେ ଆସିଲା ଜାଲିଆନାୱାଲା ବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ଏହି ଜାଲିଆନାୱାଲା ବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1919 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 13 ତାରିଖରେ, ଏପ୍ରିଲ 13, 1919 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ବୈଶାଖୀ ପର୍ବ ଅବସରରେ ହେଇଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଦୁଇ ଜଣ ନେତା ସୈଫୁଦ୍ଦିନ କିଚଲୁ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟପାଲ ଗିରଫଦାରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଭା ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା ବୈଶାଖୀ ପର୍ବ ଅବସରରେ। ଜେନେରାଲ ଡାୟର ସେ ସମୟରେ ସେଠିକାର ଭାଇସରୟ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ କୌଣସି ସଭାର ଆୟୋଜନ ନ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଜଣାଯାଇନଥିଲା ବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇ ନଥିଲା, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ। ତ ଜେନେରାଲ ଡାୟର ସେଠାକୁ ଯାଇ ଗୁଲି ଚାଳନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ଜଣ ମରିଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ଜଣ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ନାଇଟ୍ ପଦବୀ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କାଜରୀ ହିନ୍ଦ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ପଦବୀ। ତାପରେ ଆସିଲା ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ଼ ଶାସନ ସଂସ୍କାର। କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1919 ମସିହାରେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ। ତ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଇଂରେଜମାନେ କ'ଣ କଲେ, ତୁର୍କୀକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ମୁସଲମାନ ଖଲିଫା ଯେଉଁ ଥାଏ ସ୍ଥାନ ଖଲିଫାଙ୍କର, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ ମୁସଲିମମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ କୁହାଯାଇଥିଲା। ତ ସେହି ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଏକଜୁଟ ହୋଇଥିଲେ ହିନ୍ଦୁ ତଥା ମୁସଲମାନମାନେ, ଯାହାକି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲେ। ତ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଖିଲାଫତ ସଭା ଆହୁତ ହୋଇଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ 1919 ମସିହାରେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ। ତ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଭାରତୀୟ ହୃଦୟରେ ଜାଗ୍ରତ ବ୍ରିଟିଶ ବିରୋଧ ମନୋଭାବକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳସ୍ୱରୂପ ରାଉଲତ ଆଇନ, ଜାଲିଆନାୱାଲା ବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ 1919 ହେଲା, ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଏହି ଘଟଣାକୁ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିଲା ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୁଡ଼ିକ। କାରଣ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଏସବୁ ଆଇନ ଓ ଘଟଣା କୌଣସି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣି ଅନୁଶୋଚନା ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲେ। 1920 ମସିହା ଜୁନ 20 ତାରିଖରେ ଏଲାହାବାଦରେ ଏକ ସର୍ବଭାରତୀୟ ବୈଠକ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ହୋଇଥିଲା। କେବେ ନା 1920 ମସିହା ଜୁନ 20 ତାରିଖରେ। ସେହି ବର୍ଷ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ କଲିକତାଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ବାଲଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ କଲିକତାଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବାଲଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କଂଗ୍ରେସର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। 1920 ଡିସେମ୍ବର ନାଗପୁର ଅଧିବେଶନ। ତୁମମାନଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ କେଉଁ ଅଧିବେଶନରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା, ତ ତାହା ହେଲା ନାଗପୁର ଅଧିବେଶନ। କଂଗ୍ରେସର ନାଗପୁର ଅଧିବେଶନରେ ଏହି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ଆଗାମୀ କାଲି ପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସରେ ଏକ ନୂତନ ପରିକଳ୍ପନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁସାରେ ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପରିତ୍ୟାଗ ହେଲା, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ବର୍ଜନ ହେଲା, ବିଦେଶୀ ଲୁଗା ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ହେଲା ତଥା ସରକାରୀ ସମ୍ମାନ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ଚାକିରିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଆଦି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ତ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗଠନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଆଗଲା, ଯାହାକି ଖାଦୀର ପ୍ରସାର, ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଏକତା ବୃଦ୍ଧି, ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ନିବାରଣ କରିବା, ନିଶା ନିବାରଣ କରିବା, ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚଳନ କରିବା, ଏହା ସକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ତା ସହିତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଥିଲା। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଶୋଇ ରହିଥିଲେ ସେମାନେ ମୂଲ୍ୟବୋଧରେ ଚେତନାରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଗଲେ, ଜାତୀୟତାବୋଧରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ, ସାହସ, ତ୍ୟାଗ ତଥା ନିଷ୍ଠାରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ଜନସାଧାରଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହପୂର୍ବକ ଆହ୍ୱାନ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ମାତିଗଲେ। ତ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଲୋକମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ। ତାପରେ ତିଲକ ସ୍ୱରାଜ ପାଣ୍ଠିରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଜମା ହେଲା, ସରକାରଙ୍କର ସହିତ ସହଯୋଗ ଓ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ମୂଳଦୁଆକୁ ଆଘାତ କଲା। 1921 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 28 ତାରିଖରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଅହମ୍ମଦାବାଦ କଂଗ୍ରେସରେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଶାନ୍ତିର ଲୋକ, ଶାନ୍ତିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶାନ୍ତି ଚାହେଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ପଥରର ଶାନ୍ତି ଚାହେଁ ନାହିଁ, ଚାହେଁ ନା ଶ୍ମଶାନର ଶାନ୍ତି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା 1922 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଗୋରଖପୁରର ନିକଟରେ ଚୌରୀ ଚୌରା ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଅତ୍ୟକ୍ତ ଜନତା ଗୋଟିଏ ପୋଲିସ ଥାନା ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଇଥିଲେ, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ
କଥା କେହି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ଅହିଂସା ଏବଂ ସତ୍ୟ ତାହା ଭଙ୍ଗ ହୋଇଗଲା। ଏହା ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଆଶା କରୁଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଏପାଖ ସେପାଖ ହୋଇଗଲେ, ଗଭୀର ମର୍ମାହତ ହୋଇଗଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ, ଯାହା ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଏଠାରେ ସ୍ଥଗିତ କରାଗଲା ଫେବୃଆରୀ 12 ତାରିଖରେ 1922 ମସିହାରେ। ତାପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତା'ର ଭୂମିକା କ'ଣ ରହିଥିଲା? ତ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେପରି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଥିଲା, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ହୋଇନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା। ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନ 1920 ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ନାଗପୁର ଅଧିବେଶନ ବସିଥିଲା। ସେହି ଅଧିବେଶନରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ 27 ଜଣ ପ୍ରତିନିଧି ସେଠିକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଲେ, ମୁକୁନ୍ଦ ଦାସ ହେଲେ, ଯଦୁମଣି ମଙ୍ଗରାଜ ହେଲେ, ଭାଗୀରଥୀ ମହାପାତ୍ର ହେଲେ, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ହେଲେ। ଏହି ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ସେହି ଅଧିବେଶନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଭାଷା ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିରେ ଗଠନ ନାଗପୁର ଅଧିବେଶନରେ ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳସ୍ୱରୂପ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ମାନ୍ୟତା ପାଇନଥିଲେ। ଭାଷା ଭିତ୍ତିରେ ଉତ୍କଳ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଦେଶ କମିଟି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ସଭାପତି କିଏ ଥିଲେ? ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଥିଲେ। ଉପସଭାପତି ଥିଲେ ଏକରାମ ରସୁଲ ଥିଲେ ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ଭାଗୀରଥୀ ମହାପାତ୍ର। ତାପରେ ସଂଯୁକ୍ତ ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ବ୍ରଜସୁନ୍ଦର ଦାସ ଏବଂ ଏଥିରେ 5 ଜଣ ସଭ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେପରି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ହେଲା, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ହେଲା, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା, ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣେ ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ରହିଥିଲେ। ଚକ୍ରଧରପୁରରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କଟକଠାରେ 1921 ଜାନୁଆରୀ 24 ତାରିଖରେ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଯୋଗଦେଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଆ କର୍ମୀ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ମାର୍ଗ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ନା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ କେବେ ଆସିଥିଲେ? ନା 1921 ମସିହାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ 23 ତାରିଖରେ। ତ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କସ୍ତୁରବାଙ୍କ ସହ ସେ କଟକରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କଟକ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରୁ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଆଶ୍ରମକୁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ନିଆଯାଇଥିଲା, ବହୁତ ବଡ଼ ଭିଡ଼। ସେଦିନ ସେ ବିନୋଦ ବିହାରୀ ଠାରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ସଭାରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ ଏକ ବିରାଟ ଜନସାଧାରଣର ଅସହଯୋଗ ଆହ୍ୱାନରେ ଥିଲା। ତିଲକ ସ୍ୱରାଜ ପାଣ୍ଠିକୁ ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଦାନ ମିଳିଥିଲା। ଅନେକ ନାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ପୁରୀ ଯିବା ବାଟରେ 24 ତାରିଖ ସତ୍ୟବାଦୀକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସରଳ ଜୀବନଯାପନ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ବିସ୍ମିତ କରିଥିଲା ଏବଂ 27 ତାରିଖରେ ପୁରୀର ଶରଧାବାଳିରେ ଏକ ଜନସଭାରେ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ପୁରୀରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଦେଇ ସେ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନରେ ଯୋଗ ଦେଇ ବିଜୟୱାଡ଼ା ଯାଇଥିଲେ। ତ ଏହା ଥିଲା ତା ସହ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁ ନାରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରମାଦେବୀ ଏବଂ ଶାରଳା ଦେବୀ ଅନ୍ୟତମ ଥିଲେ। ତ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ପଡ଼ିଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ? ତ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଯୁବକ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ତଥା ସରକାରୀ ଚାକିରି ହେଲା, ଓକିଲାତି ଆଦିକୁ ଝାସ ଦେଇଥିଲେ, ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଚାକିରି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ 60 ଜଣ ଛାତ୍ର କଲେଜ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ, ନନ୍ଦକିଶୋର ଦାସ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ କାନୁନଗୋ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସରା ଇତ୍ୟାଦି ରାଜକୃଷ୍ଣ ବୋଷ ମେଡ଼ିକାଲ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। 1921 ମସିହାରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ବଲପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର କେବେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିଣତ ଥିଲା 1921 ମସିହାରେ। ତାପରେ ଉତ୍କଳ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଗଠିତ ହେଲା। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଥିଲେ ଏହାର ସଭାପତି। ଉତ୍କଳ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପରିଷଦର ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ, ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା। ତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟାପକ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ବାଲେଶ୍ୱର ସ୍ୱରାଜ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। କରୁଣା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଅଳକା ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଥିଲା। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ରରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ତଳ ସ୍ତରକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ସାପ୍ତାହିକ
ସମାଜ ଜାତୀୟ ଭାବଧାରା ପତ୍ରିକା କ'ଣ ଥିଲା ନା ସମାଜ ପତ୍ରିକା। କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା ନା କାହା ନେତୃତ୍ୱରେ? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ। ତାପରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସକୁ ଗିରଫ କରି ଯାଇ ହଜାରିବାଗକୁ ଜେଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଚୌରି ଚୌରା ଘଟଣା ପରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲେ 1922 ମସିହାରେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ଏକ ଆଦର୍ଶଗତ ବିରୋଧ ହେଲା। କେତେକ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ 1919ରେ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ ଆଶା ରଖିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ବିଧାନସଭା ଭିତ୍ତିରେ ସରକାରକୁ ବୈଧାନିକ ବିରୋଧ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦାବି କୁହାଗଲା ଏବଂ ଆଉ କେତେକ ବିଧାନସଭା ବର୍ଜନ କରି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ରଚନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତ 1924 ଜୁନ୍ 24 ତାରିଖ ଗୋପବନ୍ଧୁ ହଜାରିବାଗକୁ ଜେଲକୁ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍କଳମଣି ଯେଉଁ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଉପାଧିଟା ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ, ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେମାନେ ଦେଖିବା ଆଇନ ମାନ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ପର୍କରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।